चलो विद्यार्थी मित्रों हवे आपणे टॉपिक नंबर 5 आपणो आया विद्युत डायपोल। तो विद्युत डायपोल में आपणे एनुं सूत्र कई रीते एनो एकम पारिमाणिक सूत्र अने विद्युत क्षेत्रनी अंदर डायपोलनी केवी वर्तणूक होय छे अने एना पर लागतुं टॉर्क एनी आ टॉपिक में चर्चा करीशुं अने एने रिलेटेड एमसीक्यू जोईशुं। रेडी? तो विद्युत डायपोल एटले शुं? तो के समान मूल्यना અને વિજાતીય વિદ્યુતભાર ધરાવતા બે વિદ્યુતભારો વચ્ચેનું અંતર પરિમિત હોય એટલે કે 2a હોય તો આ જે તંત્ર બને એને કહેવાય વિદ્યુત ડાયપોલ મોમેન્ટ P। તો વિદ્યુત ડાયપોલ મોમેન્ટ P નું સૂત્ર શું છે? તો કે અંતર 2a અને વિદ્યુતભાર Q એટલે કે P બરાબર 2a Q ને કહેવાય વિદ્યુત ડાયપોલ। હવે તમે કહેશો કે આ વિદ્યુત ડાયપોલ કેવી ભૌતિક રાશિ છે? તો વિદ્યુત ડાયપોલ એ સદિશ ભૌતિક રાશિ છે। तो सदिश हो तो दिशा केवी पड़े? तो दिशा कई है एनी? तो कि ऋण विद्युतभार थी धन विद्युतभार तरफनी। ओके, आनी अंदर तमे नेट चार्ज जोवा जाओ डायपोल मोमेंट नो तो नेट चार्ज केटलो थई जाय? माइनस क्यू ने प्लस क्यू એટલે કેટલો થઈ જાય? 0। પણ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कोई दिवस 0 થાય નહીં, નેવર। કેમ 0 ના થાય? तो क्या प्लस की विद्युतभार है माइनस की विद्युतभार है बंने वच्चेनुं कोई अंतर है, राइट? माटे कोई दिवस परिणामी विद्युत क्षेत्र डायपोलना मध्य केंद्र आगळ के मध्य बिंदु आगळ शून्य थाय नहीं। आ लोकाए स्वाध्यायनो एक दाखलो पण सारो राखेलो छे अने एमां आपणने ख्याल आवशे परिणामी विद्युत क्षेत्र केटलुं होय छे। बीजुं, विद्युत क्षेत्रनी दिशा करता उल्टी दिशा छे, तमारे याद राखो। जो विद्युत क्षेत्रनी दिशा कई हती? धन विद्युतभारथी ऋण विद्युतभार तरफनी। અને આની દિશા કઈ આવી? ઋણ વિદ્યુતભારથી ધન વિદ્યુતભાર તરફની। એટલે તમારે કાયમી લેવલે યાદ રાખવું હોય તો શોર્ટકટ ટ્રીક એવી યાદ રાખી શકાય કે વિદ્યુત ક્ષેત્રથી ઊંધી દિશા હોય વિદ્યુત ડાયપોલની, રાઈટ? હવે અમુક અણુઓ એવા છે કે જેમાં ધન અને ઋણ વિદ્યુતભારના કેન્દ્રો એકબીજા પર સંપાત થઈ જાય છે। આવા અણુઓને શું કહેવાય? તો કે આવાને કહેવાય અધ્રુવીય અણુઓ। શું કહેવાય? અધ્રુવીય અણુઓ। अध्रुवीय अणुओं में उदाहरण कोना कोना है? तो कि H2 है, O2 है, आ बधा अध्रुवीय अणुओं है। H2 O2 CH4 आ बधा अध्रुवीय अणुओं है। ध्रुवीय अणुओं एटले के धन विद्युतभार अने ऋण विद्युतभार एमनी वच्चे कंईक परिमित अंतर होय। जो H2O है ने एमां H+ अने O- वच्चे कंईक परिमित अंतर है। आ खूणो पण छे कंईक, ख्याल आव्यो? तो आवा अणुओने शुं कहेवाय? ध्रुवीय अणु। ध्रुवीय अणुओं कोना उदाहरण है? तो कि ध्रुवीय अणुओं में बे उदाहरण है। एक है H2O और बीजो है HCl। आ बंने आपणे टेक्स्टबुकनी अंदर आपेला है, राइट? ओके, आगळ जोईए आपणे हवे फरी के बिंदु डायपोलनी एक व्याख्या आपेली है टेक्स्टबुकनी अंदर। बिंदु डायपोल एटले शुं? तो कि एवं लक्ष्य के जेमां बे विद्युतभारो वच्चेनुं अंतर छे ए 0 नी नजीक जतुं होय अने मारो विद्युतभार छे अनंत तरफ जतो होय, आवी जे डायपोल बने एने कहेवाय बिंदु डायपोल। ओके, तो आपणे डायपोलनी वात करी। डायपोलनुं पारिमाणिक सूत्र पण जोवुं होय तो जोई लईए। डायपोलनो विद्युत डायपोल मोमेंटनो एकम आपणने आवशे कूलम इनटू मीटर, એટલે કે કેપિટલ C છે અને m સ્મોલ આવે, રાઈટ? पारिमाणिक सूत्र આપણે એનું લેવું હોય તો વિદ્યુત ડાયપોલ મોમેન્ટનું પારિમાણિક સૂત્ર કુલમનું થાય A1 T1 અને મીટરનું થાય L1 M0 L1 E1 T1। રેડી? ચલો આગળ આપણે હજી જોઈશું કે આ વિદ્યુત ડાયપોલને આપણે આ માઈનસ Q છે મારો વિદ્યુતભાર, આ પ્લસ Q વિદ્યુતભાર છે। तो अक्ष पर और विषुव अक्ष पर विद्युत क्षेत्र सूत्र शू थाय? बहुत सरस बात है। टेक्स्टबुक में सारामां सारी थियरी साबिती करीने आपेली छे। आपणे अत्यारे मात्र अहीं आगळ सूत्र ज जोईशुं। आ मारी डायपोल है तो डायपोलनी दिशा शू थाय? पी कैप ऋण विद्युतभारथी धन विद्युतभार तरफ, એટલે આ દિશાની છે, રાઈટ? હવે અહીં આગળના જે બિંદુ છે હું તમને બતાવું એ બધા બિંદુઓ આપણે અક્ષ પરના ગણીશું। કઈના? અક્ષ પરના। આ लाइन में जो कोईपण बिंदु आवे एने कहेवाय डायपोलनी अक्ष। तो अक्ष पर आपणे विद्युत क्षेत्रनुं सूत्र शुं छे? तो कि डायपोलनी अक्ष पर नजीकना बिंदुओ माटेनुं सूत्र छे आपणुं 2kp r/r
આર સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેરનો સ્ક્વેર ઇન્ટુ પી કેપ. આ અતિ નજીકના બિંદુઓ છે ડાયપોલ. એના માટે અતિ દૂરનું બિંદુ હોય ડાયપોલની તો એના અક્ષ માટેનું સૂત્ર આવશે 2kp અપોન આર ક્યુબ ઇન્ટુ પી કેપ. જો તમારે શોર્ટકટ ટ્રીક યાદ રાખવી હોય તો કહી દઉં તમને. અક્ષ એટલે 2 વોટ્સ 1 and 2, તો અક્ષ વાળું જે સૂત્ર એની અંદર 2 આવે. હવે વિષુવક્ષ એટલે શું આપણે એ જોઈએ અંદર. જો ડાયપોલના મધ્ય કેન્દ્રમાંથી પસાર થતી આમ એક્ઝેક્ટ આ જે આપણી રેખા છે આને કહેવાય ડાયપોલની વિષુવક્ષ. તો અહીંયા આગળ સૂત્ર શું આવશે વિષુવક્ષ માટે? તો વિષુવક્ષ માટેનું સૂત્ર છે E ઓફ વિષુવક્ષ બરાબર માઇનસ કેપી અપોન આર સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેરની 3/2 ઇન્ટુ પી કેપ. તમને પહેલા જો પ્રશ્ન થશે કે માઇનસ કેમ આવ્યું, જો તમને કહી રાખું અહીંયા આગળનું બિંદુ હોય અક્ષ પરનું કે અહીંયા આગળનું બિંદુ હોય પણ પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા એની આમ જ આવે. એટલે કે પરિણામી ડાયપોલની દિશા છે આમ છે અને આની અહીંયા આમ વિરુદ્ધ દિશામાં છે એટલા માટે માઇનસ ગણેલું છે. રેડી? એવું નહીં અહીંયા આગળનું બિંદુ હોય તો એની દિશા E ઓફ વિષુવક્ષની આમ જ આવશે. રેડી? અને અક્ષ પરનું અહીંયા આગળનું બિંદુ હોય તો એની દિશા આમની અને અહીંયા આગળનું બિંદુ હોય તો ડાયપોલ મોમેન્ટની દિશામાં જ એની દિશા આવશે. રેડી? આપણે વિષુવક્ષ પર અતિ દૂરનું બિંદુ હોય તો શું થાય? કોઈ વાંધો નહીં, માઇનસ કેપી અપોન આર ક્યુબ થઈ જાય ઇન્ટુ પી કેપ. તો અતિ દૂરનું બિંદુ છે એના માટેની આપણે વાત કરી લીધી. રેડી? તો ડાયપોલની અક્ષ પર અને વિષુવક્ષ પરનું બિંદુ એની વાત કરી. પણ તમે કહેશો સર મારું બિંદુ અહીંયા આગળ કંઈક થીટા ખૂણે છે, અહીંયા છે, અહીંયા છે, અહીંયા છે, અહીંયા છે, અહીંયા કંઈક છે. અહીંયા આગળ આ થીટા ખૂણ આવેલો એટલે કે ડાયપોલની અક્ષ સાથે કંઈક થીટા ખૂણો બનાવે છે. તો ત્યાં આગળનું મારે વિદ્યુત ક્ષેત્ર મેળવવું હોય તો એનું સૂત્ર મારે શું થશે એ મને કહો. તો અહીંયા આગળનું જે બિંદુ છે એનું આગળનું સૂત્ર આપણે એનસીઆરટી ટેક્સ્ટ બુકમાં નથી પણ સીબીએસસીની બુકમાં એ બધી બુકોમાં આપેલું છે. એનું સૂત્ર છે E બરાબર 2kp અપોન આર ક્યુબ ઇન્ટુ અંડર રૂટ 1 પ્લસ 3 cos સ્ક્વેર થીટા. એક મિનિટ, આ 2 નહીં આવે. રેડી? kp અપોન આર ક્યુબ અંડર રૂટ 1 પ્લસ 3 cos સ્ક્વેર થીટા. હવે જો તમારે વિષુવક્ષ લેવું હોય તો થીટા કેટલો થઈ ગયો મારો? જો તો થીટા કેટલો થયો? 90 છે. cos 90 0 0 ગમે તેટલું 0 આવી ગયું. kp અપોન આર ક્યુબ આવી ગયું કે ના આવી ગયું? ચલો અક્ષ પરનું લો એટલે થીટા કેટલો થયો? 0. તો cos 0 1 એટલે 1 પ્લસ 3 4 વર્ગમૂળની 12 આવે આવી ગયા 2kp અપોન આર ક્યુબ. ક્લિયર દરેકને? એટલે અહીંયા આગળ આવેલું કોઈ પણ બિંદુ છે જે અહીંયા કોઈ પણ જગ્યાએ હશે આ બધી જગ્યાએ ડાયપોલ મોમેન્ટની દિશા પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા આ રીતના થશે. પણ જેવું મારું બિંદુ અહીંયા આગળ આવી ગયું એટલે હવે વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા આમ જ થઈ જશે. વિષુવક્ષ પર આમ જ થઈ જાય. અહીંયા આગળ હોય તો આમ રહે, અહીંયા આગળનું બિંદુ હોય તો આમ થાય, પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર આમ થાય. પણ જેવું વિષુવક્ષ પર આવી જાય એટલે સીધું ઓપોઝિટ ડાયરેક્શન કે જે ડાયપોલ મોમેન્ટની દિશા છે એનાથી વિરુદ્ધ દિશામાં જ આવે. રેડી? તો આપણે આ સૂત્રો જોઈ લીધા અક્ષ પરના, વિષુવક્ષ પરના, એની શોર્ટકટ ટ્રીક જોઈ લીધી. હવે આપણે આગળ વાત કરીએ તો સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં હું ડાયપોલને મૂકું છું તો એના પર ટોર્ક લાગશે અને બળ પણ લાગશે. રાઈટ? એ બેની આપણે ચર્ચા કરીએ. આ મારી ડાયપોલ છે. રાઈટ? આ માઇનસ ક્યુ અને આ પ્લસ ક્યુ ક્ષેત્ર સાથેનો થીટા ખૂણો બનાવે છે. તો એના પર લાગતું પરિણામી ટોર્કનું સૂત્ર થાય P ક્રોસ E. P એટલે કે ડાયપોલ મોમેન્ટ, E એટલે કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર મારું. તો આ સદિશ ગુણાકાર છે. તમે જો ધન અને ઋણ વિદ્યુત ભાર પર સમાન મૂલ્યના પરસ્પર અલગ અલગ દિશામાં બળ લાગશે અને બળની રેખા એક હોય એની દિશા અલગ અલગ હોય તો બળ યુગ્મની રચના થાય અને બળ યુગ્મ એ શું બનાવે? ટોર્ક, જે ધોરણ 11માં આપણે ચાક ગતિમાં જોયેલું છે. રેડી દરેકને? ખ્યાલ આવ્યો? તો આ ટોર્ક બનાવશે એટલે ટોર્ક ટો બરાબર શું થાય? ક્રોસ પ્રોડક્ટ દૂર કરો તો PE sin થીટા. એટલે હવે આપણે જે MCQ જોવાના છીએ એની અંદર ટોર્કની પણ વાત આવશે. રેડી? ઓકે. હવે આ સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે એટલે એની અંદર લાગતું પરિણામી બળ શૂન્ય થાય. પણ સપોઝ અસમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર હોય અને એની અંદર હું ડાયપોલ મૂકું તો શું થાય? તો કે અસમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર હોય એની અંદર ડાયપોલ મૂકું તો પરિણામી બળ કંઈક લાગશે.
એટલે મારી ડાયપોલ છે ને એ ચાક ગતિ તો કરશે જ, ટોર્ક લાગવાનો એની અંદર, ટોર્ક લાગશે, ચાક ગતિ કરશે અને રેખીય ગતિ કરશે. પણ થશે શું ખબર તમને, કે જ્યારે ડાયપોલ ક્ષેત્રને સમાંતર ગોઠવાઈ જાય એટલે કે થીટા બરાબર 0 થઈ જાય, સાઇન 0 0, ત્યારે ટોર્ક શૂન્ય થઈ જશે, પણ રેખીય ગતિ તો એની ચાલુ ને ચાલુ રહેશે. આપણે અસમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં ડાયપોલના પર લાગતા ટોર્કની ચર્ચા કરી. હવે સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રની અંદર ડાયપોલ પર થતું કાર્ય એટલે કે θ1 ખૂણેથી θ2 ખૂણે લઈ જઈએ તો કરવું પડતું કાર્ય કેટલું, એ આગળ MCQ જ અંદર છે એટલે આપણે એનું સૂત્ર એની અંદર તારવીશું. રેડી દરેકને? ચલો તો હવે આપણે જઈએ આગળ. વિદ્યુત ડાયપોલ દ્વિધ્રુવી, જેને ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ છીએ દ્વિધ્રુવી. તો વિદ્યુત ડાયપોલ મોમેન્ટની દિશા કઈ હોય? હમણાં જ આપણે જોયું કે ડાયપોલના ઋણ વિદ્યુતભારથી ધન વિદ્યુતભાર તરફની દિશામાં હોય છે. રેડી? આગળ MCQ નંબર 88 પછી 89. એક પાણીની ડાયપોલ મોમેન્ટ આપેલી છે કુલમ ઇન્ટુ મીટર. તો ધન અને ઋણ વિદ્યુતભાર કેન્દ્ર વચ્ચેનું અંતર આપણને ખબર છે, સૂત્ર આપણું P બરાબર શું છે? 2AQ. ચલો અંતર આપણે મેળવવું છે 2A, તો P/Q. P કેટલા આપેલા છે જો તો જે 6.4 10⁻30. Q તો આપણને ખબર જ છે 1.6 ગુણ્યા 10⁻19. તો 1.6 ને 6.4 એટલે 4 આવશે, 10⁻30 માંથી 19 જાય તો -10⁻11 આવશે. રેડી? તો 10⁻11 અંતર છે એટલે આપણે એને શું કહી શકીશું? મીટર. એટલે 4 ગુણ્યા 10⁻11 મીટર એ આપણો જવાબ થશે. રેડી? આગળ 90મા નંબરનો MCQ. જ્યારે NaCl અણુની રચના થાય ત્યારે Na પરથી એક ઇલેક્ટ્રોન Cl પર જાય છે. Na પ્લસ Cl માઇનસ વચ્ચેનું અંતર આપેલું છે, તો NaCl અણુની ડાયપોલ મોમેન્ટ કેટલી હશે પૂછી છે આપણને. ચલો ડાયપોલ મોમેન્ટ તો P અંતર ઇન્ટુ વિદ્યુતભાર આપણને ખબર છે. ચલો શું આપેલું છે આની અંદર આપણે જોતું છે, ડિસ્ટન્સ આપેલું છે, એક ઇલેક્ટ્રોન જાય છે 2.75 ગુણ્યા 10⁻10. હવે આ તો આપણને ખબર જ છે વિદ્યુતભાર, ઇલેક્ટ્રોન જાય છે એટલે 1.6 ગુણ્યા 10⁻19. ચલો 1.6 ગુણ્યા 2.75 એટલે 4.4, 10⁻10 ને 10⁻19 એટલે 10⁻29 કુલમ ઇન્ટુ મીટર. આન્સર આપણો આવશે 4.4 ગુણ્યા 10⁻29 કુલમ ઇન્ટુ મીટર. રેડી? તો આ ડાયપોલ મોમેન્ટના આપણે બે સૂત્ર જોઈ લીધા, એના પરની દિશાની પણ વાત થઈ ગઈ. આગળ MCQ નંબર 91માં HCl ની વાત કરે છે. ડાયપોલ મોમેન્ટ આપેલી છે, આ M છે એ સ્મોલ હોવો જોઈએ, C × M. સમાન મૂલ્યના બે પરમાણુ વિજાતીય વિદ્યુતભારો આપણે કલ્પ્યા આની અંદર. બરાબર? તો એની આપણને વાત કરે છે કે આ વિદ્યુતભારનું મૂલ્ય કેટલું હશે એવું પૂછ્યું છે મને. રાઈટ? અંતર 1 એંગસ્ટ્રોમ છે, તો વાંધો નહીં, આપણે ડાયપોલ મોમેન્ટનું સૂત્ર મૂકીએ P બરાબર 2A × Q. વિદ્યુતભારનું મૂલ્ય છે એટલે P ને Q ને સૂત્રમાં કરતા પણ P/2A. ડાયપોલ મોમેન્ટ કેટલી આપેલી છે આપણને જોજો, 3.4 ગુણ્યા 10⁻30 આપેલી છે. ઓકે, ડિસ્ટન્સ કેટલું આપેલું છે? 1 એંગસ્ટ્રોમ એટલે 10⁻10 મીટર કહેવાય. હવે જો ઘણી વખત છે ને બધા શું કરે ખબર, અહીંયા આગળ 2 ને લે એટલે 2 ગુણ્યા 10 કરે, નહીં, આખા અંતરને જ 2A કહેવાય. ખ્યાલ આવે છે દરેકને? એવું નહીં કે હવે 2 વડે ગુણવાનું, પાછું ડબલ અંતર નહીં કરવાનું તમારે. 2A એ બે વિદ્યુતભારો વચ્ચેનું ટોટલ અંતર છે. તો આ તો સિમ્પલ છે, 3.4 ગુણ્યા 10⁻20 કુલમ. આન્સર આવશે B આપણો. રેડી? ઓકે, ચલો આગળ જોઈએ MCQ. આપણે MCQ નંબર 91 પછી આગળ જોઈએ MCQ નંબર 92. વિદ્યુત ડાયપોલને કારણે વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતા અંતર r સાથે બદલાય તો E ચાલે ચાર્જ સ્ટ્રેન્થ, તો n કેટલા આપણને ખબર છે કે બે આપણે જોયા હતા. અક્ષ પરનું જોયું તો 2kp/r³ હતું, વિષુવ અક્ષ પરનું જોયું તો -kp/r³ હતું. બંનેની અંદર r ની 3 ઘાત જ આવે છે, જોઈ તમે? એટલે E ચલે છે r ની -3 ઘાત, તો n બરાબર અત્યારે કેટલો થશે મારો? -3 ઘાત. આગળ 93. જો વિદ્યુત ડાયપોલના કિસ્સામાં વિષુવ અક્ષ પર અંતર બમણું કરવામાં આવે અને વિદ્યુતભારનું મૂલ્ય 8 ગણું કરવામાં આવે તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું? કોના પરનું કીધું? જો તો ડાયપોલના કિસ્સામાં વિષુવ અક્ષ પર, તો E ઓફ વિષુવ અક્ષનું સૂત્ર શું હતું આપણી પાસે? -kp/r³. કંઈ વાંધો નહીં, આપણે કહે છે વિદ્યુતભારનું મૂલ્ય 8 ગણો એટલે ડાયપોલ મોમેન્ટ ઓબ્વિયસ 8 ગણી થઈ ગઈ, તો -k
ઇન્ટુ 8 ટાઈમ્સ ડાયપોલ મોમેન્ટ થઈ ગઈ, કંઈ વાંધો નહીં. અંતર બમણું કહે છે એટલે 2r કરી દઈએ, એનો ઘન કરી દઈએ, કંઈ વાંધો નહીં. 2 નો ઘન 8 થાય, ઉપર પણ 8 છે એટલે અડધું એનું એ જ આવશે માઇનસ કેપી અપોન આર ક્યુબ. એટલે કોઈ પણ ફેરફાર થશે નહીં, પ્રથમ વિદ્યુત ક્ષેત્ર જેટલું હતું એટલું ને એટલું જ રહેશે. રેડી? સરસ. આગળ MCQ નંબર 94. વિદ્યુત ડાયપોલ z અક્ષ પર સંપાત થાય છે. લો સપોઝ હું આને z અક્ષ કહી દઉં, આને x યામ કહી દઉં, હું બહાર આવે છે y યામ મારો. રેડી? તો વિદ્યુત ડાયપોલ અહીંયા આગળ મારી સંપાત થાય છે z યામ પર. ઓકે, તો ઉગમ બિંદુથી z અંતર આવેલા અક્ષીય બિંદુ, જો z અક્ષ પરનું કોઈ પણ બિંદુ આવે અક્ષ પરનું જ કહેવાય. એટલે z પર આવેલા અક્ષીય બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતા E of z, એટલે આપણને પહેલા અંશમાં કીધું છે E of અક્ષ. ઓકે, અને ઉગમ બિંદુ છે y યામ પર. ઓકે, અહીંયા આગળ y યામ લઈ લીધો છે આપણે, તો y યામ લઈ લઈએ, x લઈએ, 12 લઈએ તોય ચાલે, વિષુવ અક્ષ પર જ થાય. y આમ ગણો કે આમ ગણો, π/2 નો જ ખૂણો થયો. રેડી? તો y અંતર આવેલા બિંદુએ તીવ્રતા E of y છે, તો એને શું કહેવાય? E of વિષુવ અક્ષ કહેવાય. ઓકે, તો બંનેનો ગુણોત્તર છે ને એ પાછું માનાંકમાં છે. આપણને ખબર છે અક્ષ માટે શું હતું? 2kp અપોન r ક્યુબ હતું. વિષુવ અક્ષ માટે માઇનસ kp અપોન r ક્યુબ હતું. માનાંકમાં છે, માઇનસની કોઈ ગણતરી નથી, એટલે ગુણોત્તર કેટલો આવશે? 2. તો આન્સર સી ઇઝ રાઈટ આન્સર. આગળ MCQ નંબર 95 જોઈએ. વિદ્યુત ડાયપોલના કિસ્સામાં વિષુવ રેખા પર અંતર 4 ગણું કરવામાં આવે તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર લે. E of વિષુવ અક્ષ માટેનું આપણે સૂત્ર લખીએ, અને અંતર 4 ગણું કરે છે પહેલાં આપણે સિમ્પલ સૂત્ર લખીએ, માઇનસ કેપી અપોન આર ક્યુબ ઇન્ટુ પી કેપ સદિશની ભાષામાં. હવે અંતર 4 ગણું કરું તો અહીંયા 4r નો ક્યુબ થાય, એટલે 4 નો ઘન થાય. આ કેપી એમનું એમ, તો છેદમાં કેટલા આવે? 64 ગણું. તો પહેલાં જે હતું એનાથી 64 ગણું, એટલે 1/64 ગણું કહેવાય. જો એકલું 64 ગણું ના કહેવાય, 1/64 ગણું એમ કહેવાય, અથવા ઓપ્શન એવો આપેલો હોય 64માં ભાગનું, તો એ પણ સાચો કહેવાય. રેડી? આગળ જો MCQ નંબર 96. હવે બાહ્ય ક્ષેત્રમાં ડાયપોલ મૂકીએ આપણે, એની વાત કરી. તો નીચે દર્શાવેલી લાક્ષણિકતામાં બિંદુ ડાયપોલ આપણે ચર્ચા કરી હતી, અંતર ઓછામાં ઓછું અને વિદ્યુતભાર અનંત તરફ જતો હોય એવી જે ડાયપોલ બને એને કહેવાય બિંદુ ડાયપોલ. આગળ જે MCQ નંબર 97. નિયમિત વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં ઈમાં રાખેલી ડાયપોલ પર લાગતું ટોર્ક P અને E વચ્ચે કેટલો ખૂણો હોય તો મહત્તમ? એટલે ટોર્ક મહત્તમ ક્યારે બને ભાઈ? ટોર્ક ટો બરાબર P sin θ. તો ખૂણો કેટલો હોય? 90 હોય ત્યારે મહત્તમ બને. સાઇન ક્યારે મહત્તમ થાય? 90 ડિગ્રી હોય ત્યારે. હવે તમને પૂછે ન્યૂનતમ ક્યારે થાય? તો 0 હોય ત્યારે. આગળ 98. Q આપેલો છે, ડિસ્ટન્સ આપેલું છે, વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપેલું છે, અને મહત્તમ ટોર્ક હોય. મહત્તમ ટોર્ક એટલે પહેલી જ વાત કરો, ટોર્ક ટો બરાબર શું થઈ જાય? PE sin 90. પણ અહીંયા આગળ આપણને ડાયરેક્ટ નથી આપેલું, જોયું તમે P? તો 2 એ આપેલું છે, એટલે ડિસ્ટન્સ કેટલું છે જો તો 0.01. વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું છે જો તો જોઈએ, 5 × 10⁵. ઓકે, વિદ્યુતભાર કેટલો છે? 2 × 10⁻6. સોરી, આ ડિસ્ટન્સ છે, આ વિદ્યુતભાર છે અને આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે. sin 90 તો 1 થઈ ગયા આપણે. રેડી? લખી દઈએ કે 0.0 એટલે 10⁻2 કહેવાય કે ના કહેવાય? 5 × 2 એટલે 10 કહેવાય. આ 10⁵ છે, 10⁻6 છે. ચલો, આ 10+6 અને -6 ગયા એટલે 10⁻2. આન્સર થશે આપણો ટોર્કનો ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર થાય. હા, 10⁻2 કયા છે? આપેલા જો 10 × 10⁻3, 10⁻2 પણ કહેવાય. બીજા એમનામ જ ખબર પડે, અમુકને તો ઓપ્શન જોઈને જો મગજ હોય ને તો ખબર પડે. ન્યૂટન પ્રતિ મીટર ને ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર સ્ક્વેર, આ બધા ઓપ્શન જ ખોટા છે. ખ્યાલ આવે છે એકમના? ઓકે, 99. P જેટલી ડાયપોલ મોમેન્ટ ધરાવતો વિદ્યુત ડાયપોલના સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં સમાંતર મૂકીએ અને કોણે ભ્રમણ આપવામાં આવે તો કાર્ય કેટલું થાય? લો કરી કાર્યની વાત. તો આપણે θ1 થી θ2 ખૂણે લઈ જઈએ આપણે ડાયપોલને, અને થતું સૂક્ષ્મ કાર્ય લઈએ આપણે. રેડી? θ1 ખૂણેથી θ2. તો આપણને ખબર છે કે ધોરણ 11 ચાક ગતિમાં વાત થતી હતી, dw બરાબર τ × dθ. પણ આપણે સમગ્ર માર્ગ પર કાર્ય કરવું છે, એટલે ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ dw
θ1 થી θ2 લઈ જઈશ, ટોર્ક ટો એટલે PE sin θ ઇન્ટુ d થીટા. હવે P તો કોન્સ્ટન્ટ છે તો એ તો સંકલનની બહાર આવી જાય. તો θ1 થી θ2 આપણે સંકલન કોનું કરવાનું? ઓનલી એન્ડ ઓનલી સાઇન થીટાનું. તો ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ સાઇન થીટા આપણને ખબર જ છે, બે શું થાય? માઇનસ કોસ થીટા. θ1 થી θ2 તો માઇનસ બહાર કાઢી લઈએ એટલે અહીંયા આગળ માઇનસ P થયું, cos θ2 માઇનસ cos θ1. માઇનસની અંદર ગુણી નાખીએ આપણે એટલે ટોટલ થતું કાર્ય W બરાબર થાય આપણું PE cos θ1 માઇનસ cos θ2. ગુજકેટમાં પણ બે વખત MCQ આવી ગયેલો છે. થીટાની અલગ અલગ વેલ્યુ પૂછીને કાર્ય પૂછેલું છે, પણ આપણે સૂત્ર લિસ્ટની અંદર આખું સૂત્ર જ યાદ રાખીશું કે PE cos θ1 માઇનસ cos θ2. આના પછીનો જે MCQ છે એની આંકડાકીય માહિતી આપેલી છે આપણે કે P ડાયપોલ મોમેન્ટ ધરાવતો એક વિદ્યુત ડાયપોલ ને વિદ્યુત ક્ષેત્ર માં સમાંતર મૂકેલું છે. હવે ડાયપોલને ભ્રમણ કરાવી પ્રતિ સમાંતર એટલે કે θ બરાબર 0 થી પ્રતિ સમાંતર એટલે θ2 બરાબર 180 ડિગ્રીએ લઈ જવું છે મારે. તો થતું કાર્ય પૂછ્યું છે, આપણને ખબર જ છે P cos θ1 માઇનસ cos θ2 મૂકીએ. P cos θ1 એટલે cos 0 ડિગ્રી, cos θ2 એટલે cos 180 ડિગ્રી. P cos 0 1, cos 180 માઇનસ 1, P 1 માઇનસ માઇનસ 1 એટલે પ્લસ 1 એટલે આન્સર આવશે 2PE. ગુજકેટમાં પણ આ બે વખત પૂછાઈ ગયેલો છે MCQ. ઓકે, MCQ નંબર 102 જોઈએ. એક વિદ્યુત ડાયપોલને એક બિંદુવત વિદ્યુત ભારના ક્ષેત્રમાં મૂકેલું હોય તો દાખલા તરીકે આપણે ધારીએ કે આપણો જે બિંદુવત વિદ્યુત ભાર છે પ્લસ છે, તો ક્ષેત્રરેખાઓ બહાર તરફ ધકેલાતી હશે એની. આ રીતના બહાર તરફ ક્ષેત્રરેખાઓ ધકેલાય છે, બરાબર, ધન વિદ્યુત ભારની. ઓકે, હવે હું એક ડાયપોલને મૂકું છું અહીંયા આગળ. ડાયપોલને મૂકવા માટે આપણે સહેજ કલર ચેન્જ કરી લઈએ એનો. અહીંયા મૂકું છું માઇનસ Q અને અહીંયા મૂકું છું પ્લસ Q. ઓકે, માઇનસ Q અને પ્લસ Q મૂકું છું. હું તમને કહું આના પર લાગતું જે બળ છે આ ડિસ્ટન્સ છે, આના પર લાગતું ડિસ્ટન્સ કેવા છે? અલગ અલગ છે, રાઈટ? એટલે પરિણામી બળ તો કોઈ દિવસ શૂન્ય થવાનું નથી મારું. અને અસમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રવાળી જ વર્તણૂક થઈ ગઈ ને ભાઈ, આપણે આગળ તો ચર્ચા કરી કે અસમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં કોઈ દિવસ બળ શૂન્ય થાય નહીં. બળ લાગે છે એટલે ડાયપોલ રેખીય ગતિ તો કરે, અને ક્ષેત્રને જ્યારે સમાંતર ગોઠવાઈ જાય ત્યારે ચાક ગતિ બંધ કરી દે, પણ માત્ર રેખીય ગતિ તો ચાલુ રાખશે જ. તો અહીંયા આગળ એ જ વાત થઈ. હવે તમે એમ કહેશો કે આનો થીટા ખૂણો ગણવા જાઓ બે વિદ્યુત ભાર સાથેનો, ડાયપોલ મોમેન્ટની દિશા તો આમ થઈ, વિદ્યુત ક્ષેત્ર બહારની તરફ છે, તો થીટા કેટલો થઈ ગયો? 0. તો થીટા બરાબર 0 તો લાગતું ટોર્ક કેટલું થઈ જાય? 0. એટલે ટોર્ક શૂન્ય હોઈ શકે પણ બળ કોઈ દિવસ શૂન્ય હોય નહીં. એટલે બંનેમાંથી જે ઓપ્શન આપેલો હોય આપણે સિલેક્ટ કરવાનો થાય. આગળ 103. એક ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોનને સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકું છું તો એટલે ભાઈ ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોનને સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકો તો લાગતું બળ કેવું હશે? બંને પર સમાન હશે, રાઈટ? બળ બંને પર સમાન લાગે. હા, દિશા અલગ અલગ હોઈ શકે પણ બળનું મૂલ્ય કેવું હોય? સમાન હોય. તો કયા કયા ઓપ્શન છે જોઈએ આપણે. દિશા અલગ અલગ હોઈ શકે, વિરુદ્ધ દિશા હોય, લાગતા બળોના મૂલ્ય અને દિશા સમાન હોય, તેના પર લાગતા બળનું મૂલ્ય જ સમાન હોય, દિશા સમાન હોય ને, એટલે આન્સર બી ઇઝ રાઈટ આન્સર. આગળ જોઈએ MCQ નંબર 104. ડાયપોલની વિષુવ રેખા પર આવેલા બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ડાયપોલ મોમેન્ટ વચ્ચેનો ખૂણો હોય. આપણે જે સૂત્રની અંદર જે વાત કરી હતી આપણે સૌથી પહેલા એ આપણે ચર્ચા લઈએ આપણે હવે કે આ મારી ડાયપોલ છે, માઇનસ Q વિદ્યુત ભાર, પ્લસ Q વિદ્યુત ભાર, આ મારી વિષુવ અક્ષ છે. તો વિષુવ અક્ષ પરના કોઈ પણ બિંદુએ પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર વિરુદ્ધ દિશામાં જ આવે. ડાયપોલની દિશા આમ જ હોય એટલે ખૂણો કેટલો થઈ ગયો? 180 ડિગ્રી કહો અથવા તો પાઈ કહો, બંને ચાલે. રેડી? હવે અક્ષ પરના બિંદુની વાત કરું તો અક્ષ પરનું બિંદુ હોય તો આમ આવે, અહીંયા આગળ અક્ષ પરનું બિંદુ હોય તો આમ જ આવે. અને તમને વાસ્તવમાં કહું અહીંયા આગળ ડાયપોલ પર તમારે ક્ષેત્રની દિશા જો યાદ રાખવી હોય તો ખૂબ જ સરળ. તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાની દિશા યાદ રાખી લો. વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા ધનમાંથી નીકળે, ઋણમાં વિરામ પામે. જો અહીં આમ આવી, ચલો અહીં હતી આમ,
અહીંયા છે આમ જોઈ દરેકે ધનમાંથી નીકળે અને ઋણમાં વિરામ પામે જો છે અહીંયા આગળ એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્રને તમે યાદ રાખશો તો પણ ખૂબ જ સરળ રીતના તમને આનું યાદ રહી જશે. આગળ MCQ નંબર 9 ટોપિક આવે છે હવે આપણું સતત વિદ્યુતભાર વિતરણ અને ગોસના નિયમના જે 3 ઉપયોગો છે એને રિલેટેડ MCQ. ઓકે.